بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 4 جس کا ہم پہلے اے پارٹ دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ کورس ڈیزائن کرتا ہے ڈاکٹر عبد العزیز عبد الرحیم صاحب کا، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنا بہترین کورس ڈیزائن کیا کہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا الحمدللہ۔ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کریں گے آج کے سبق میں، اور دوسرے حصے میں ہم گرامر میں مذکر سے مؤنث اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور نکات تعلیم کا شوق بھی ہوگا۔ اور یہ سبق چوتھے سبق کے اختتام پہ چاروں اسباق کو ملا کے آپ 44 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 15,387 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے، جو کہ اس سے پہلے 5 آیت ہو چکی تھی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اہدی نا، دو ٹکڑے دو ٹکڑے کریں جی، اہدی نا۔ تو اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تو ہدایت دے۔ تو اہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دے۔ اور نا، یہ تو خیر آپ جانتے ہیں نا۔ تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ پورا یہاں سے شروع ہو کے وہ وہ سب، یا اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، ہم نے کیا نا، وہ سے شروع کریں جی سسٹر طیب آپ کروانا چاہ رہی ہیں جی اس کا؟ ہوا ہوا نہیں، وہ تو تھا نا ہوا، وہ یہ ہے ہو اس کا ہو ہو ہم کا انت کا 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 یا ای یی ای کم ہم نحنو نہ، نہیں نہ، چلے یہ چونکہ پچھلا سبق میں تھا نہ تو جن لوگوں نے دہرایا ہوگا کوئی اور کروانا چاہے گا، ہم کا ہی کم نہ، یہ پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اس کی پریکٹس ہم کریں گے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، کوئی اور کروانا چاہے گا جلدی سے؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ابھی نہیں آ رہا تو انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے آج۔ جی حاشر زاہد صاحب، جی مائک انمیوٹ کیجیے حاشر صاحب، مائک، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہم کا یی کم نا۔ نہ یہ وہ والا نہ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارا۔ تو اہدی نہ، ہدایت دے ہمیں۔ تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہمیں ہدایت دے۔ اور ہدن، ہدایت، ہدا، ہدایت، رستہ دکھلا، رستہ چلا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہدایت، یہاں سے یاد رکھیں گے۔ اور قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن میں ہدن للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، الصراط راستہ قرآن میں 45 بار آیا ہے۔ تو المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، جیسے آپ پڑھتے تھے نا اردو میں، کسی کو یاد ہے ہم پڑھتے تھے ریاضی میں مستقیم، مستقیم ریاضی میں، میتھ میں جو اردو میں پڑھتے رہے ان کو یاد ہوگا۔ تو کون سا خط ہوتا تھا؟ جی خط مستقیم خط جی خط مستقیم. مستقیم، ایکسیلنٹ، زبردست ماشاءاللہ۔ تو وہ جو سیدھی لائن ہوتی تھی ہم کہتے تھے خط مستقیم۔ تو مستقیم کیا ہے؟ سیدھا، مستقیم کیا ہے؟ سیدھا۔ تو صراط المستقیم، راستے کی سیدھے، یعنی سیدھے راستے کی۔ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، مستقیم کا مطلب سیدھا۔ ال جب کسی چیز کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ کتاب ان کا مطلب ہے کوئی کتاب، کتاب ان کوئی کتاب، شروع میں ال لگا دے تو جس طرح انگریزی میں دی لگاتے ہیں، ٹی ایچ ای، دا بک، وہ خاص کتاب۔ اسی طرح الکتاب خاص کتاب۔ اس طرح مستقیم کوئی راستہ ہو سکتا، کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے، المستقیم کوئی خاص سیدھا راستہ ہے، ال خاص کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، المستقیم سیدھا، اور صراط راستہ۔ تو اگر ملا کے پڑھیں گے تو الصراط المستقیم، راستہ سیدھا، یعنی سیدھا راستہ۔ استقامت سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے،
اللہ ताला आपको साबित कदम रखे, यानी आप इधर उधर ना मुड़े, इधर उधर ना हटे, बल्कि सीधे चलते रहे, जो आपका एक सीधा रास्ता है उस पर चलते रहे। तो इस्तिकामत से भी आप याद रख सकते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ता सीधा। और यहाँ पे दोनों में अल्लाह आ रहा है, रास्ता अस्सिरात सीधा। अल मुस्तकीम, वो खास सीधा रास्ता, तो खास की बात हो रही है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे, अस्सिरातल मुस्तकीम, की सीधे, रास्ते की सीधे। क्या रास्ते की सीधे? ये देना, रास्ते की हिदायत दे। सीधे। ठीक है जी। तो हम इसको पैगाम ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ कर पढ़े और हमारी जिंदगी में आए। तो सीधे रास्ते की हिदायत दे, यानी जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा और इस पर चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है। हमको हर वक्त आमीन। नमाज पढ़ते वक्त कहीं भी तो हिदायत की जरूरत होती है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है, वो कहते हैं जी कि हम मुसलमान हैं तो हम तो हिदायत पर हैं। लेकिन नहीं, ये तो ठीक है, मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है। उसके बाद भी हमें हर मामले में हिदायत की जरूरत पड़ती है। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद है, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में हूँ, शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, गोया हर वक्त हमको हिदायत की जरूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, तो ये हमारा मुसलमान होना हिदायत की तरफ पहला कदम है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ कुफार की बात हो रही है, बल्कि मुसलमानों को भी एड्रेस किया जा रहा है। तो मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, लेकिन उसके बाद भी हमें हिदायत की जरूरत रहती है। हिदायत कहाँ से मिलती है? कुरान को समझकर पढ़ने की अब सवाल पैदा होता है, हिदायत कहाँ से मिलेगी? तो उसके सोर्सेस दो हमारे पास है, कुरान को समझकर पढ़िए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुरान को समझना चाहिए और अहादीस को भी, कम से कम अहादीस को हम उर्दू में तर्जुमा तो पढ़ सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह हमें हिदायत मिलेगी। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है, उस वक्त, यानी जिस नमाज में पढ़ा जा रहा है उस वक्त जो कुरान पढ़ा जा रहा है, उस दिन के लिए हिदायत का तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। देखिए ना, जब इमाम साहब तिलावत कर रहे हो और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वो कहते हैं आमीन, हम भी पीछे आमीन पढ़ते हैं, तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यानी जो आगे बात हो रही है, जो वो तिलावत कर रहा है, तो अगर उसको सुनकर मैं समझने की कोशिश ना करूं, तो क्या वो जो मैंने आमीन कही पहले कि अल्लाह ताला से मैं हिदायत की दुआ कर रहा था, क्या मैं उस जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का तोहफा है उसका इंतजार और उस हिदायत की कदर करता हूँ? लेकिन देखिए, क्योंकि आगे जो तिलावत हो रही है, मैं खुद कर रहा हूँ, इमाम साहब कर रहे हैं, तो मैं उसमें जो हिदायत मौजूद है कुरान के अंदर, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसका इंतजार और उसकी कदर कर रहा हूँ। तो इसके लिए कुरान को समझना जरूरी है, बल्कि इमरजेंसी है। इसलिए कि हर नमाज में इसको समझना, हर नमाज में इसको समझना मेरी हिदायत को हासिल करने में जरूरी है। तो जब भी नमाज के बाद हम आमीन कहते हैं, तो उसके बाद जो आगे शुरू होता है तिलावत, तो उसमें हिदायत मौजूद है, हम उसको समझ कर पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला से की तरफ से जो तोहफा हिदायत का, उसकी हम कदर कर रहे हैं। अदरवाइज हम फिर ये कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तो कुरान को समझ कर पढ़ना जरूरी है। तो यहीं से हमें हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। सिस्टर कशफ, आपका माइक ओपन है, इसको बंद कर दीजिए काइंडली। हिदायत की जिद, यानी अपोजिट जो है वो जलालत है। यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे, या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए, और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर ले। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, शक और गलत ख्वाहिशात की बीमारी से। तो यहाँ से आदत नंबर 10 हम सीखेंगे, पीछे 9 आदत हो गई थी। हर काम में अल्लाह से हिदायत तलब करना, हर काम में अल्लाह से हिदायत तलब करना, यानी सही रास्ता मालूम करना और इस पर चलने की तौफीक मांगना। क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हम एक पानी का घूंट भी अपने गले से नीचे नहीं लेके जा सकते। तो कोई नहीं कह सकता कि मैं जी बहुत बड़ा हूँ, कोई इस मामले में आलिम हूँ, बहुत बड़ा जो है, कोई अल्लाह का नेक बंदा हूँ। बल्कि अल्लाह ताला से हर वक्त आजी और उससे हिदायत की मांगनी चाहिए और सही रास्ते की तौफीक मांगनी चाहिए। तो हर काम में अल्लाह से हिदायत की तलब करनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए। तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला की हिदायत को हम कदर करते हुए, चूंकि हिदायत जो है कुरान लोगों के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और कुरान से जो हिदायत है वो हमें हासिल हो, तो इस पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम इसको पढ़ेंगे, सीधे रास्ते की हिदायत हम मांग रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए मिलके, अपने माइक बंद रखते हुए। इहदी ना, हिदायत दे हमें, इहदी हिदायत दे ना हमें, किसकी? अस्सिरात, रास्ते की, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधा, अल मुस्तकीम सीधा। मुझे उम्मीद है मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक दो फिर सब लोग रिपीट कीजिए। इहदी ना, हिदायत दे हमें, इहदी हिदायत दे ना हमें, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे, अस्सिरात अल मुस्तकीम, सब लोग रिपीट कीजिए, रास्ते की सीधे, अस्सिरात अल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे, इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। अल्लिम, ये अल्लिम लाजमी किया करें, अल्लिम का मतलब है सिखाइए,
اپنے ساتھی کو سکھائیے، وہ آپ کو بتائے، آپ اس کو بتائیں، اس کے ٹکڑے کر کر کے، عید علیحدہ کریں، نہ علیحدہ کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس سورات کا ترجمہ کریں، المستقیم کا اپنے ساتھی کو بتائیں، پھر وہ آپ کو بتائیں، پھر پوری آیت کا ترجمہ کریں، تو اس کو علم لازمی کرنا ہے آپ نے، اگر ساتھی نہ ملے تو اپنے ساتھ ریپیٹ کیجیے۔ اس کے بعد ہے جی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا۔ تو پھر صراط پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے، صراط المستقیم سے یاد رکھیں گے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے، آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا، معنی نہیں آ رہے، تو اس کو پورا فقرہ لیجیے۔ جیسے میں ایک سوال آپ کو ایک پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات، آپ کا کوئی فیلڈ ہے ریلیٹڈ، اس سے متعلق آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، ایک بات پوچھتا ہے، تو آپ اس کو اکثر کہتے ہیں یار اس کے آگے یا پیچھے مجھے کچھ بات پتہ ہے تو مجھے سمجھ آئے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جب ایک فقرہ بتاتا ہے، کوئی پیچھے اس کے یا آگے کو بات بتاتا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ایک معنی، ایک لفظ کا معنی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ اس کو فقرے کی صورت میں یاد کرتے ہیں تو آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر صراط آپ کو بتاتے رہے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن صراط المستقیم پورا فقرہ لیں گے تو وہ زیادہ آسان ہے یاد رکھنا۔ اس سے آپ کو یاد آ جائے گا اچھا صراط المستقیم سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے، تو صراط کا مطلب راستہ ہے، مستقیم سیدھا ہے، تو اس طریقے سے آسان ہے۔ تو صراط کا مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، اور یہ الذین قرآن میں 1080 بار آیا ہے، اس لیے بہت اہم ہے، اس کا معنی یاد کر لیجئے گا۔ الذین ان لوگوں کا جو، یا وہ لوگ جو، تو ریپیٹ کیجئے، الذین ان لوگوں کا، یا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، دوست جیسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، انعمتا یہ آخر پہ جو تا ہے نا، اس کو یوں سمجھے کہ تا کا مطلب تو، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا تو نے، بلکہ ہم اس کو ابھی ہم نے کیا تھا نا، ہوا ہم انتا، تو انتا کے آخر پہ بھی تا آ رہی تھی نا، اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انعمتا انعام کیا تو نے، اور یہ ملتا جلتا ہے، اردو کا لفظ ہے انعام، نعمت، تو انعمتا انعام کیا تو نے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جس طرح تو نے ان لوگوں پر انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، اور آگے علیہم، دو ٹکڑے کریں گے اس کے، اعلی اور ہم، یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ہوا ہم، تو یہ ہم یا ہم دونوں اس میں آ سکتا ہے، ہم بھی آ سکتا ہے، ہم بھی آ سکتا ہے، دونوں میں نہیں، ٹھیک ہے اس کے، اعلی ہم، اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اعلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر۔ آپ کہتے ہیں میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں، السلام علیکم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے مجھے کوئی، السلام علیکم، تم سلامتی سب پر، سلامتی ہو تم پر۔ دیکھیے الحمدللہ تم کتنا سب آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تو علیکم کے ٹکڑے دو ہوں گے، علی کم، کم تو آپ جانتے ہیں نا، آپ سب میری طرف چاروں انگلی سے آپ اشارہ کریں تو آپ کہتے ہیں کم، آپ نے پڑھا نا، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، تو یہ کیا تھا؟ ربکم آپ سب کا رب، تو کم کا مطلب ہے تمہارا، تم سب کا، آپ سب کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح السلام علیکم، علی کا مطلب پر، کم تم، تو علی علیکم تم پر، اگر اس کو آگے ہم پڑھیں گے تو علی کا مطلب ہے پر، علی کا مطلب پر، اگر آپ کو بھول جائے تو کہاں یاد رکھیں گے؟ علی، السلام علیکم سے، تو علی کا مطلب پر، سلامتی ہو تم پر، علی کا مطلب پر، علیہم ان پر، یہ علیہم ان پر، ٹھیک ہے جی، علیہم اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے علیہم۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ سیدھا راستہ، اور اب بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا۔ اچھا اب وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہوتے ہیں جن کا سیدھا راستہ ہے، تاکہ ہم بھی انعام یافتہ میں شامل ہو جائیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ تو آئیے ان کے راستے کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر پڑھ سکیں، تاکہ جب بھی یہ ہم راستے کی دعا مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت کی، ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ کیا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم انبیاء کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا، اور انبیاء میں سے بھی پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم کام کیے۔ پہلا کام کیا تھا؟ عمل، آپ نے عمل کیا۔ 4 کام کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں پہلے 4 کے نام گنواتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اہم کام کیا ہے؟ عمل، دعوت، تزکیہ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو ریپیٹ کیجئے، 4 کام کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ عمل، دعوت، تزکیہ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں 4 اہم کام میں، تاکہ ہم
انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکے ان 4 کاموں پہ ہم بھی عمل کر کے. تو پہلا جو کام تھا عمل، اس میں ہم دل کے اعمال لے لیتے ہیں، جیسے ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ سے محبت ہے، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، یعنی بھروسہ. اور بقی اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور پھر دوسرا کیا تھا؟ دعوت. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا کام کیا کیا؟ تزکیہ، یعنی پاکی. لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق کو اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. تزکیہ یعنی پاکی. اور چوتھا اہم کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کروایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہ 4 کام کریں. اعمال، ٹھیک ہے، جیسے دل کے اعمال ہیں، بقی اعمال ہیں، سارے اعمال. اور دعوت کا کام، اور تزکیہ، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ہم بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو انعام پانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یعنی وہ چاروں پوائنٹس اس میں آ رہے ہیں. تو یہاں سے ہم عادت نمبر 11 سیکھیں گے. ہمیشہ اچھے ماڈلز یعنی نمونے کے جو مثالیں ان کے طریقے پر چلنا. یعنی انبیاء کرام پر اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کیجیے. تو ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہاں سے عادت نمبر 11 ہو گئی. ریپیٹ کیجیے: صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا. تو کون سے لوگ ہیں وہ؟ اچھے لوگ ہیں. تو ہم کیا کہیں گے یہاں سے؟ ہم اچھے ماڈل کے طریقے پر چلنا. عدد نمبر 11 کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے ماڈل یا نمونے یعنی مثالیں ان کے طریقے پر چلنا. تو عدد نمبر 11 ہو گئی یہاں سے. چلیے تصور اور احساس کا پریکٹس کرتے ہیں. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. اچھا، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ ایزی ہے. جی سسٹر عظما مظہر، آپ کروانا چاہ رہی ہیں کیا ترجمہ؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم. نہیں سر، نہیں سر، یہ اس میں جو میرے پاس بک ہے، کیونکہ میں نے بکس پرچیز کی ہیں، تو جی جو میرے پاس بک ہے اس میں ہمارے پاس عادت نمبر 11 آ رہی ہے: اچھی شخصیات کو اپنے لیے مثال بنایا جائے. مثلا علماء ہیں، اساتذہ ہیں اور مخیر حضرات ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس عادت نمبر 11 آپ پڑھا رہے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. نہیں، وہی بات ہے، ورڈز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. اچھے لوگوں کی، اچھے ماڈل، ماڈل سے ہوں مراد وہی ہے نا. ہوں اچھے ماڈل سے مراد تو وہی ہے نا، اچھے لوگ ہیں. ہاں بس جتنے بھی ہاں، اچھے، بات ایک ہی ہے. سمجھ میں آ گیا. جی، آپ اس کو چینج کر لیجئے، جی کوئی ایشو ٹھیک. نہیں. اچھے لوگوں کی طریقے پر چلنا، نیک لوگوں کی، صالحین کے کو نمونے کو سامنے رکھنا. اور سب سے بڑھ کر تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے ان لوگوں تھینک کے یو رسول. کیونکہ تھینک یو بات ہو رہی نا جی. امتا. تو قرآن کہتا ہے نا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اس میں بتایا گیا، میرے میں سورہ النساء میں ہے غالباً بھی. تو چلیے تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. صراط الذین، کوئی ہینڈ ریز کر کے میرے ساتھ اس کو کروانا چاہے تو آپ باقی لوگ مائک بند رکھتے ہوئے، اور جو کروانا چاہے ذرا ہینڈ ریز کریں. اگر ہینڈ ریز کریں گے تو زیادہ ایزی رہے گا. محمد بلال بھائی کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی بلال بھائی، صراط الذین. بلال راستہ بھائی ان آپ. لوگوں کا. جی، راستہ ان لوگوں کا. تو صراط کا مطلب راستہ الذین، ان لوگوں کا. ان لوگوں کا. الذین ان لوگوں کا. الحمدللہ. سسٹر طیبہ فہیم، انعمتا، انعمتا، انعام کیا تو نے. انعام کیا تو نے. یہ جو تا ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے، تو نے. ٹھیک ہے، آپ نے. یعنی ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہم کہیں گے آپ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں جس طرح تو نے، یعنی آپ نے انعام کیا. انعمتا، آپ نے انعام کیا. اور علیہم، سسٹر تابندہ جبین، آپ کا علیہ بتائیے. علیہم، 2 ٹکڑے کریں گے تو اللہ ہو جائے گا. جی سسٹر تابندہ. علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہم ان پر. ان پر. اور یہ جو ہم ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ ہم کس کو کر رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان پر، ہم. جن پر یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. انعام ہوا. یہ جو پیچھے بات میں صراط اللہ زینا نام تھا، رستہ ان لوگوں کو جن پر جی تو جی انعام کیا. علیہم ان پر. ٹھیک ہے، یعنی ان پر جن پر تو نے انعام کیا. تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا چلیں، ٹھیک ہے جی. جی جی. سسٹر اپنا مائک بند کر دیجیے، آپ کا شور ہو رہا ہے مائک میں، اور یہ ہینڈ فری وغیرہ لگائی تو اس کو نکال دیجیے. تو چلیے ریپیٹ کیجیے:
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का तूने नाम किया उन पर, तूने नाम किया उन पर, अलैहिम उन पर, दो टुकड़े करेंगे अला और हिम, अलिम। उसके बाद है जी गैरिल मगदूबि अलैहिम और बोला ज़ालिन आ गया, गैरिल मगदूब ना के गजब किया गया। गैर कहते हैं सिवा, इसके अलावा हम कहते हैं ना गैर मुस्लिम, गैर अरबी, ठीक है, जो अरबी नहीं है गैर अरबी, गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम नहीं, तो गैर का मतलब ना। कुल मगदूब, मगदूब कहते हैं जिस पर गजब किया गया, तो गैर का मतलब नहीं। इसके अलावा याद रखिए, और मगदूब कहाँ से याद करेंगे, उर्दू में लफ्ज होता है मजलूम, तो मजलूम कहते हैं जिस पर जुल्म किया गया। मजलूम कौन सा होता है, एक होता है जालिम जुल्म करने वाला, और एक होता है मजलूम। तो मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, इस तरह मगदूब उसी वजन पे आ रहा है, मजलूम की तरह मगदूब, तो क्या होगा, जिस पर गजब किया गया, मगदूब जिस पर गजब किया गया। यानी ये पे बात हो रही है कि ना उनका रास्ता जिन पर तूने गजब किया, जिन पर गजब किया गया। तो अन्य इसकी प्रैक्टिस कीजिए, गैरिल मगदूब ना गजब किया गया, अलैहिम ये पीछे पढ़ चुके हैं, अलाहिम पर, उन यानी उन पर, ना कि उन पर जिन पर तूने गजब किया, ना गजब किया गया उन पर, यानी उनका रास्ता नहीं जिन पर तूने गजब किया। तो अब ये बात हो रही है कि उनके रास्ते पे हमें ना चला जिन पर तूने गजब किया, वलद्दॉलीन और ना जो गुमराह हुए। अच्छा पिछले को रिपीट कर ली इस आयत को एक दफा, गैर का मतलब ना, उल मगदूब जिन पर गजब किया गया, अलैहिम उन पर, गजब किया गया उन पर। तो चलिए रिपीट कीजिए, गैरिल मगदूब अलैहिम ना के गजब किया गया उन पर, यानी उनका रास्ता नहीं जिन पर गजब किया गया, तो गैर का मतलब ना, अल मगदूब गजब किया गया, और अलैहिम उन पर, अलिम वलद्दॉलीन और ना जो गुमराह हुए, वाह और ला नहीं। तो कुरान में ला जो है 1687 बार आया है, तो बहुत ज्यादा है। ला का मतलब होता है नहीं, वाह ला और नहीं, यानी और ना उनका, इसका मतलब क्या है, और ना उनका रास्ता दिखा। पहले हो गया जिन पर गजब किया गया उनका रास्ता नहीं दिखाना, अब दूसरे कौन से हैं जिनका रास्ता नहीं दिखाना, वाला और ना, और दौलीन जो गुमराह हुए। मखदूब था जिन पर गजब किया गया, दालीन जो गुमराह हुए। दो कैटेगरी हो रही जिनके रास्ते से हम बचने की दुआ कर रहे हैं। तो दाल का मतलब होता है गुमराह होने वाला, उर्दू में हम कहते हैं ना जलालत, किस जलालत, जलालत में पड़े हुए हो। तो 1687 बार है ये वालिन का लफ्ज जो है, दौल और दालिन। तो बहरहाल दौल का मतलब क्या है, गुमराह होने वाला, दौलीन गुमराह होने वाले। तो दौल की दो जमा हो सकती है अगर दो पेश के साथ है, ये तो आप जानते हैं ना। अगर हो दौलुन दो पेश के साथ तो जमा होगी वाउन ऊन के साथ, ऊन के साथ, तो क्या बन जाएगा वालून, ठीक है। और अगर दो जबर के साथ हो, दौलन या दालिन हो, तो उसकी जमा होगी ईन के साथ, दौलीन। तो ये याद रखना है, ऊन हो पेश हो तो जमा ऊन के साथ होगी, दालून की जमा दालून, और दालन या दालिन की जमा दालीन, अलिफ। तो दाल की जमा दोनों है, दालून दालिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, हमने सीधे रास्ते की दुआ की, थोड़ा सा तवज्जो आपकी चाहिए। हम ये बहुत अहम पॉइंट है, अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की दुआ, सीधे रास्ते दिखा। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता कौन सा है, जिन लोगों पर तूने इनाम किया। तो हम दुआ की कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। फिर इनाम याफ्ता लोगों की बात होगी कौन से थे। अब बात हो रही है कि फिर के रास्ते से बचा। तो दो कैटेगरीज है, पहली है मगदूब, ऐसे लोगों पर अल्लाह गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। तो याद रखिए मगदूब वो है, मगजूब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मगजूब वो लोग हैं जो इल्म रखते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। इसमें अक्सर एक इशारा जाता है यहूद की तरफ। यहूदियों के पास इल्म था, उनको सब पता था। हालांकि उनको ये भी पता था कि नबी आएगा, उसकी ये निशानी हुई, उसने नबी को पहचान भी लिया उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अमल नहीं किया। तो अक्सर उसको उसको कहते हैं वो मगदूब है, उन पर गजब किया गया। तो मेरे साथ जरा इसको रिपीट कीजिए, मगदूब कौन से होते हैं, जो इल्म रखते हैं मगर अमल नहीं करते, जो जानते हैं मगर अमल नहीं करते, वो है मगजूब। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह में सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो एक बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह में नाफे इल्म अता फरमा और मकबूल अमल की तौफीक अता फरमा। तो ये दुआ अक्सर किया कीजिए। सोचिए अगर अल्लाह ताला किसी से नाराज हो जाए, यहाँ पे जो गजब की बात हो रही है, तो इसका कितना बुरा हाल होगा।
اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے معافی مانگیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ اکثر ہم میں سے کوئی کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی کی پیروی کر رہے ہیں تو کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ضالین ہے، اچھا مغضوب کلیئر ہو گیا، وہ لوگ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا۔ اور دوسرے ولد ضالین، ضالین کہتے ہیں گمراہ ہونے والے کون سے ہیں؟ جو جانتے ہی نہیں، یعنی علم حاصل کر کیے بغیر، علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، اور صحیح جانے بغیر، بات جانے بغیر بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، بلکہ ہم جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، ان کو جاہل ہی کہنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنا معلوم ہے اس پہ عمل کیجیے۔ تو یہ پھر ضالین کی کیٹیگری میں آ جائے گی، جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، ان کے راستے سے ہم بچنے کی جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، باقی چیزوں کے لیے ہم اتنا تگ و دو کرتے ہیں، تو قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ چلیے جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہو اور ہم بھٹکتے پھریں، کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس کے لیے پلان بنائیے، وقت نکالیے، کیونکہ وقت بہت ضروری ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نہ معلوم ہو تو اس پر علم حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں سے ہم 12 نمبر عادت سیکھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ برے ماڈل یعنی برے لوگوں کی نمونوں سے دور بھاگنا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے ہمیں بچا۔ یعنی ہمارے ماڈل ایسے نہیں ہونے چاہیے جو برے برے ماڈل ہیں، جن کی کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں سے، مغضوب اور ضالین سے، ہم یہ عادت نمبر 12 لیں گے۔ تو چلیے پریکٹس کیجیے، وا لا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، الضالین جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ علم، تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہم نے یہ حدیث مبارکہ لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز جو ہے وہ آدھی تقسیم کر لی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ، تو اس کو دیکھ لیجیے گا، چونکہ ہم نے پچھلے سبق میں اس کو پڑھ لیا تھا۔ جب بندہ کہتا ہے، تو یہ ایک مشورہ ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو یہ تصور احساس کے ساتھ پڑھے کہ یہ دو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور اللہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد کی۔ تو اگر ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، کتنا اس میں اور زیادہ اچھا ہوگا ہمارے لیے، کتنا اچھا اثر ہوگا، کتنی اچھی فیلنگز ہوں گی۔ اور الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو ہمیں اس چیز کی سمجھ تب ہوگی جب ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ تو یہ اس کو اس تصور کے ساتھ پڑھیے، یہ ایک مشورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اس کا خاص بات یا آخری سمری کیا ہوگی؟ جو آخری آج ہم نے پڑھی آیت کیا تھی، کہاں سے شروع کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہوگا پھر اہدنا الصراط المستقیم سے؟ ہدایت دے ہمیں، کیا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے کی۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی دعا۔ یہ آپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو رٹ لیجیے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، سیدھے راستے کی دعا۔ تو یہ کچھ عادات ہم نے سیکھی تھی، اس کو کوئکلی ہم لے لیتے ہیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے عادت سیکھی تھی، اللہ کی پناہ لیجیے، سیفٹی فرسٹ۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے 2 عادات سیکھی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اور الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے مزید 2 عادات سیکھی تھی، چوتھی پانچویں، چونکہ الحمد کے 2 میننگ ہم نے پڑھے تھے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جلدی سے کہ الحمد کے 2 میننگ کون سے تھے؟ الحمد 2 میننگ، 2 مطلب، اللہ کی تعریف ہم اور اللہ کا تعریفیں اور شکر۔ تمام تعریفیں اور شکر، 2 چیزیں ہیں، تعریف اور شکر۔ تو جب تعریف کرنی ہو اللہ کی، تو دل سے تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا آپ غور کریں گے
آپ دل سے اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجیے. تو یہاں سے دو عادات ہوگی، چوتھی اور پانچویں الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی الحمد سے آپ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اس کی نعمتوں کو گنتے ہوئے ہر حال میں ہر لمحے. اور پانچویں کیا ہے؟ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے تاکہ آپ کیا کر سکیں؟ دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں، دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. تو الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کیجیے. مالک یوم الدین، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، بہت آسان ہے. مالک یوم الدین، مالک آخرت کے دن کا. اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو اس سے دو عادات ہو گئی، ہر کام میں اللہ سے عبادت کی نیت کر لیجیے اور ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا ہے، یہ آج ہم نے پڑھی. اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، اہدنا، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، کیونکہ ان لوگوں پہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان کے راستے کی دعا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اچھے لوگوں کی پیروی بھی کرنی ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ لوگ نہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے، تو برے لوگوں کی پیروی سے ہمیشہ دور رہیے. مجھے جلدی سے بتا دیجئے مغضوب سے مراد کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں مغضوب؟ غضب کیا گیا جن پر. جن غضب پر کن پہ غضب کیا؟ کیا گیا. جو علم رکھتے ہیں، لوگ علم رکھتے ہیں پر عمل کرتے ہیں. عمل نہیں کرتے. علم ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب ہے. اور ضالین کون سے ہیں؟ گمراہ کون سے ہیں؟ جو جانتے ہی نہیں. جو علم حاصل نہیں کرتے، نہ ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر جانے عمل کرتے ہیں. تو ہمارے حال یہی تو نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے اور بغیر جانے عمل کیے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ دو کیٹیگریز کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ میں برے لوگوں کی صحبت سے بچائے. ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی الحمدللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا، پرزور اپیل ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ مزید آپ اس کو پڑھیے اور پورے تصور اور احساس کے ساتھ آج کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ پہ خاص فوکس رکھیے گا. ایک تو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یاد کیجیے، پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے تاکہ ہمارے جو احساسات ہیں وہ چینج ہوں، نماز میں عاجزی آ جائے، خشوع و خضوع آ جائے. اور یاد رکھیے آپ منتخب کیے گئے ہیں. یہ جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے اور آپ کے اندر ایک خوشی پیدا کرے گا. آپ یو آر دی سلیکٹڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مجھے جلدی سے بتائے. آپ منتخب ہیں. چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں اللہ کے. چنے میں سے کس نے چنا آپ کو؟ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہاں پہ نہ میں نے آپ کو بٹھایا ہے نہ کسی آپ کے دوست نے بٹھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم دل سے شکر ادا کریں گے کہ اللہ ہمیں تو نے یہاں پہ اکٹھا کیا. اور دل سے دعا کیجیے کہ جس طرح ہم یہاں پہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں اکٹھا کر دے اس قرآن کی وجہ سے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر دے. آمین یا رب العالمین. اس انتخاب کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس سے دوری اختیار تبھی ہوگی جب آپ نے چھوڑ دیا کورس. آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کو کبھی مت بھولیے. اور سب سے بہترین دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اچھا، یہ الفاظ معنی کی شیٹ بہت اہم ہے، آپ کی جیب میں آپ کے پاس میں ہونی چاہیے. نماز سے پہلے نماز کے بعد بیٹھ کے 2-3 منٹ آپ صرف دیکھ لیں. جیسے آج کا سبق ہے اس میں دیکھیں نا، مختصر سے ہے، کتنا آپ کا ٹائم لگ جائے گا. صرف 2 منٹ کے لیے اس کو ریپیٹ کر لیں، دن میں 5 دفعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی سیکھنے کی سپیڈ بڑھ جائے گی. یہ بہت اہم ہے الفاظ معنی کی شیٹ. ایک مختصر سی بریک 1 منٹ کی، اور پھر اس کے بعد آگے ہم شروع کرتے ہیں گرامر. جی، تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، چوتھے سبق کا پارٹ بی. اچھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم لازمی نہیں کہ اسی سبق کے اندر کی جو گرامر ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ایک 4B کر دیتے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا. تو پچھلے سبق کی ویڈیو لازمی آپ نے امید ہے دیکھ لی ہوگی. کافی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا مسٹیکس ہو جاتی ہیں، وہ پچھلا سبق دیکھتے نہیں ہیں. کائنڈلی پچھلے سبق کو ریپیٹ لازمی کر لیا کریں تاکہ آپ کی، یہ آپ سے سوال ہے تو یہ آپ خود اپنا جائزہ لیں. ٹھیک ہے؟ تو گرامر TPA کے ساتھ ہم کریں. میرے ساتھ ذرا سب لوگ مل کے کائنڈلی یہ پریکٹس کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. کوئی کروانا چاہے گا TPA کے ساتھ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن؟ یہ بہت اہم ہے.
आज का नुक्ता तालीम भी हमारा यही है जी। कशफ जायद सिस्टर आप बताइए, बाकी सब लोग साथ साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, जजाकल्लाह सिस्टर। तो हम टीपीए को टीपी के साथ करते हैं, एक मुख्तसर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि पिछले असबाक हमारे दोस्त रिवाइज हो जाए। हमने पहले पढ़ा था, मेरे साथ आप इसका तर्जमा कीजिए इशारे करते हुए, काइंडली इशारे सबने करने हैं। आप यूं समझिए कि मैं आपको देख रहा हूँ, फर्ज करें, तो इशारे जो नहीं करेगा अच्छी बात नहीं है। तो जरा इशारे करते हुए सब लोग तर्जमा करें, सिर्फ तर्जमा। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे एक उंगली से, अंता, आप, अना, मैं, आप अंतुम, आप सब, नहनु, आप हम सब सब। तो हम चलिए जरा सब माइक बंद रखते हुए मेरे बाद 2 दफा रिपीट करना है। हुआ, हम, सब लोग, हुआ, हम, हुआ, हम। चले नेक्स्ट, अंता, अना, 2 दफा, वो सब अंता, वो सब अना, इंता, अना। आप सिस्टर माइक बंद कर दें, सिस्टर ताबिंदा, बगैर माइक बंद किए आप करेंगे सब लोग। और सुनिए, पहले इशारा भी करना है आपने, अंतुम, नहनु। जब अंतुम आपने करना है, आपने मेरी तरफ करना है, और आपके ध्यान में चाहिए कि अंतुम शुरुआत में आप सब, नहनु हम सब, ये 4 उंगलियां बता रही कि सबकी बात है। चले सब लोग 2 दफा, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। मालूम? तो ये हमारा था, पहले हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा इस्म और उसकी जमा। तो हमने पढ़ा था मुस्लिमुन या मुस्लिम। मुस्लिम की 2 जमा हो सकती है, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। अगर मुस्लिमुन है तो जमा होगी मुस्लिमून, अगर मुस्लिमान या मुस्लिमीन है तो जमा होगी मुस्लिमीन। जी सिस्टर कशफ जायद आप करवाना चाह रही हैं, अपना माइक ओपन करें, आपका हैंड रेज है, सिस्टर कशफ जायद। चले, मोमिन की जमा क्या पड़ी थी, मोमिनून, मोमिनीन। सालिह, सालिहून, तो ये जमा बनाने का हमने कायदा किया था। तो मुझे जल्दी से जरा बताइए कि अगर आपका यहाँ पे हो एक लफ्ज है, हमने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, काफिर की जमा है काफिरून और काफिरीन, ये आपको नजर आ रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि अगर मैं कहूँ काफिरुन, काफिरुन, तो इसकी जमा क्या होगी, काफिरुन की? काफिरीन है। काफिर काफिरून। जी बोलिए, काफिरून है। काफिरुन। काफिरून की जमा है काफिरीन काफिरून, नहीं, देखिए, उन की जमा ऊन के साथ, उन की जमा ऊन। तो जब काफिर के ऊपर उनके साथ। दो पेश है तो उसकी जमा ऊन के साथ होगी। देखिए ना, साउंड देखिए, काफिरुन, उन है, उन, उन की जमा ऊन, तो काफिरुन की जमा क्या होगी, काफिरून। ठीक है। अलबत्ता अगर हो लफ्ज काफिरन, काफिरन 2 जबर के साथ, या काफिरिन हो, ठीक है, काफिरिन, तो इन दोनों की जमा क्या होगी, फिरीन, काफिरीना। काफिरीन। काफिरीन क्या देखिए, काफिरीन। काफिरिन, इन, इन या अन, इन, काफिरन, काफिरिन। साउंड देखिए ना, अन, इन दोनों की जमा इन के साथ होगी। जबकि काफिरुन, इसकी देखिए 2 पेश हैं तो इसकी जमा ऊन के साथ होगी, काफिरून। बस ये आपने ख्याल रखना है, काफिरून की जमा काफिरून, और काफिरन, काफिरीन की जमा काफिरीन। अब काफिरून हो, काफिरन हो, काफिरीन हो, तर्जमा एक ही होगा। तो ऐसा क्यों है, इस पे हम आगे बात इंशाल्लाह करेंगे, आपने अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये जमा याद रखनी, ये हमने प्रैक्टिस कर ली थी। और इसी तरह हमने पिछले सबक में पढ़ा था, हमने टुकड़े पढ़े थे जो मिल के आते हैं। हमने पढ़ा था हु, उसका, ठीक है, हम उन सब का आपका, ही मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। तो जरा तर्जमा कीजिए, हु उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो आज ना हमने कहाँ पे पढ़ा था, मुझे जल्दी से बताइए ना। आज हमने पढ़ा है ना, किसके साथ हमने मिला के, एहदीना। ये दिना, इहदिना सिरातल ये दिना। इसका, इसके टुकड़े कितने होंगे ये दिना के, दो। तो ए दी का मतलब क्या है, हिदायत दे, हिदायत। हिदायत दे। जिसको हिदायत दी और गई ना का मतलब हमें। 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 तो ये ना यही वाला है, ठीक है, हु, हम, का, ही, कुम, ना। तो मेरे साथ जरा 3 दफा रिपीट करना है, हु, हम, 3 दफा, हु, हम, हु, हम, हु, हम, सब लोग। अब अगला सुन लें, आपने टीपीआई सही करना है, का,
आप मेरी तरफ का करेंगे, का ई का अपनी तरफ, जैसे कहते हैं ना रब्बी, मेरा रब, तो का ई 3 दफा, का ई, का ई, का ई। चलिए आप सुने, कुम ना, ये जमा के लिए, तुम सब, आप सब का, हमारा। तो चले 3 दफा, कुम ना, कुम ना, कुम ना, अलिम। तो ये टुकड़े कुरान की तकरीबन हर लाइन में आए, तो इसलिए ये बहुत अहम है। रब्बुहु, उसका रब। अच्छा, ये हु हुम का ही कुम ना अलहदा नहीं आएंगे, ये जुड़ कर आएंगे, तो रब के साथ जोड़ते हैं। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। तो चलिए जरा इसका तर्जुमा करें सब लोग। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आप मेरी तरफ ही उंगली करें, रब्बु का, आपका रब। मुझे उम्मीद है आप बोल भी रहे होगे, इशारे भी कर रहे होगे। जो लोग इशारे कर रहे हैं इंशाल्लाह उनकी ग्रामर बहुत जबरदस्त हो जाएगी, कुरान समझने आसान हो जाएगा। रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। तो ये कुरान में 950 से ज्यादा यानी 1000 बार तकरीबन है। तो चलिए सब लोग मिलके जरा 2 दफा, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुम। चले, रब्बू का, रब्बी, 2 दफा, रब्बू का, रब्बी, रब्बू का, रब्बी। और आगे सुने जी, चारों उंगली से, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बुना, अलिम। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि रब्बुहु, ये तो आपको पता है, इशारा आपका इस तरफ चला गया होगा सब लोगों का, कि उसका रब। मैं पूछता हूँ कि मन रब्बुहु, तो आपका जवाब क्या होगा, कौन है उसका रब? मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाहु। रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाहु। रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह। उन सब का रब अल्लाह है। अच्छा, अब सुनिए गौर से, मेरा सवाल आपसे है, तो आपने अपनी तरफ इशारा करके जवाब देना है, ठीक है ना? आपका मेरा, तो आपका है का, मेरा है ई, ठीक है? तो मैं कहता हूँ मन रब्बू का, कबर का सवाल है, आपका रब कौन है? तो आप क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह। रब रब्बी अल्लाह, एक्सीलेंट। रब्बू का, रब्बी अल्लाह, रब्बू का, रब्बी आप, ठीक है? तो अल्लाह, उसके साथ इसमें अल्लाह जोड़ देंगे। अच्छा, मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, मेरा सवाल सुनिए, देखिए सामने, मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? जवाब, रब रब्बुनल्लाहु। रब्बुकुम रब्बुल्लाह, रब्बुकुम हमारा रब। अल्लाहु। तो कितना जबरदस्त है। लेकिन टीपीआई लाजमी करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो लोग टीपीआई नहीं करते फिर उनको मसला बनता है। तो ये चूंकि एक टेस्ट शुदा चीज है कि टीपीआई से आपको आसानी से याद होता है, तो इस चीज को लाजमी, इसकी अहमियत को समझिए। चलिए जी, आज का सबक लेते हैं। तो सिस्टर्स के लिए खुशखबरी भी है कि आज से हम मुअन्नस की भी सीखे कर रहे हैं इंशाल्लाह। सिस्टर साबिंदा, आपका कोई सवाल है? जी मेरा एक सवाल है पिछले असबाक से मुतालिक। तो अभी मैं कर सकती हूँ या लेसन खत्म होने का वेट करूँ? आप बेहतर है लेसन की बात कर ग्रामर लें का तो ही सवाल है। बेस्ट है जी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेसन के बाद इंशाल्लाह उसको ले लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो मुजक्कर से मुअन्नस यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसकी जमा भी। तो चलिए, हमने पढ़ा था मुजक्कर के लिए हुआ, वो एक मर्द। तो आपका इशारा राइट साइड, आपकी राइट साइड इधर बन रही है दूसरी तरफ, तो जरा कीजिए, राइट साइड पे आपने पढ़ा था हुआ, वो एक मर्द। औरत के लिए कौन सा हाथ है इस्तेमाल करना है? लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ। तो जरा अपनी बाएं हाथ आप जो इस तरफ बन रहा है, एक उंगली से आप इस तरफ इशारा कीजिए और कहिए वो औरत। अरबी में कहेंगे हिजा, हुआ। राइट साइड पे क्या है? हुआ, वो मर्द। और आपकी लेफ्ट साइड पे आप कहेंगे आपकी कोई एक औरत है, लेफ्ट साइड पे, तो आप कहेंगे हिजा, वो औरत। तो चलिए जरा रिपीट कीजिए, राइट साइड पे हुआ और लेफ्ट साइड पे हिजा। सब लोग, हुआ, हिजा, हिया, वो औरत। सब लोग, हुआ, हिया, हुआ, वो मर्द, हिया, वो औरत। तो औरत के लिए हिया, हिया, वो औरत। सिर्फ एक की हम बात करें अभी, आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे भी हम लेके चलेंगे। अच्छा, हम कहते हैं मुस्लिमुन, तो इसका मतलब है कोई मर्द मुसलमान है, कोई मर्द है। औरत के लिए क्या कहते हैं? मुस्लिमतुन, आखिर पे का जोड़ दें, मुस्लिमतुन। और एक मोमिन है, ईमान वाला, तो उसको कहते हैं मुमिनुन, मर्द के लिए। औरत के लिए क्या होगा? मुमिनतुन, स्वालिहुन, स्वालिहतुन, यानी आखिर पे ता जोड़ दें, गोल ता। काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन, मुशरिकतुन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ सिर्फ पढ़ते हैं, आखिर पे हरकत नहीं पढ़ते, तो आप इसको पढ़ सकते हैं मुस्लिमा, मुमिना, सालिहा, काफिरा, मुशरिका। दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए जरा बताइए मुझे मुअन्नस, मैं मुजक्कर बोलूंगा, मुअन्नस कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करें,
सब लोग लेकिन टीपीआई करते हुए हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं उसको लूंगा जिसका हैंड रेज होगा। जिस सिस्टर ताबिंदा जबीन। मुस्लिम औरत बताइए, मुन्नस। म- मुस्लिमतुन। मुमिनुन। मुस्लिमा या मुस्लिमतुन। मुमिनुन। मुअमिना या मुअमिनतुन। सालिहुन। सारिहा या सारिहतुन। काफिरुन। काफिरा या काफिरतुन। आप एक ही बता रहे हैं, चूंकि मैं उन बता रहा हूं तो आप कौन के साथ बता दीजिए। मुशरिकुन। मुशरिकतुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। सिस्टर सायरा जल्दी से करवाइए। मुस्लिमुन। मुस्लिमातुन मुमिनुन। नातुन सालिहुन। देहातुन काफिरुन। रातुन मुशरिकुन। फिकातुन मुशरिकतुन। तो ये सालिह कहते हैं नेक, सालिहतुन नेक। काफिर तो आप जानते हैं, काफिरतुन काफिर कहते हैं इनकार करने वाला। मुशरिकुन मुशरिकुन शिरक करने वाला, शिरक करने वाली। तो आखिर पे गोल ता जोड़ देनी है। बाकी लोगों को मैं आगे लेता हूँ, आप एड्रेस कीजिएगा। अगला भी हमारा आ रहा है इसमें। तो अरबी बोलचाल कर लेते हैं ना। मैं कहता हूँ हुवा मुस्लिमुन। देखिए ना, मुस्लिमुन मुजक्कर है तो हुवा, वो वो मुसलमान है। हुवा मुस्लिमतुन, हुवा मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। तो औरत के लिए क्या होगा? हिय मुस्लिमतुन। इसी तरह हुवा मुमिनुन, हिय मुमिनतुन, हुवा सालिहुन, हिय सालिहतुन, हुवा साबिरुन, हिय साबिरतुन, हुवा शाकिरुन, हिय शाकिरतुन। शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाला, साबिर सब्र करने वाला। दो लोग आ जाए, एक सवाल करेगा, एक जवाब देगा। सवाल वाला मर्द का करेगा, जवाब वाला औरत का देगा। सिस्टर तैयबा फातिमा और सिस्टर सायरा। सिस्टर तैयबा आप मुजक्कर बोलेंगी और सिस्टर सायरा आप मुन्नस बताएंगी। जी सिस्टर तैयबा सवाल कीजिए। हुआ हुआ मुस्लिमुन। मुस्लिमातुन हुआ मोमिनुन। मिन हुआ सालिहुन। सालिहातुन हुआ साबिरुन। साबिरातुन हुआ शाकिरुन। ये शाकतुन। सिस्टर आपके माइक का बहुत ज्यादा मसला है। सिस्टर जवेरिया आप सवाल कीजिए और सिस्टर कशफ आप जवाब दीजिए। जी बाकी लोग माइक बंद हुआ रखें। हुआ मुस्लिमुन। हिया मुस्लिमातुन। आप लोग इशारे कर रहे हुआ हैं साथ साथ, अपने 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 इशारे लाजमी करने हैं हुआ सब लोगों ने। जी हुआ मुमिनुन। हिया मुमिनातुन। हुआ सालिहुन। हिया सालिहातुन। हुआ साबिरुन। हिया साबिरातुन। हुआ शाकिरुन। हिया शाकिरुन। शाकिरतुन, एक्सीलेंट। तो मुस्लिम, मुस्लिमा, मुमिन, मुमिना, सालिह, सालिहा, साबिर, साबिरा, शाकिर, शाकिरा। हुआ मर्द के लिए, हिया मुन्नस के लिए। अलिफ इसकी प्रैक्टिस करनी है काइंडली, बार बार। तो लिखिए, लिखना भी है। आप वर्कबुक करेंगे तो इंशाल्लाह लिखना आसान हो जाएगा। मुअन्नस की मिसाल ये जो अल्लिम है, उक्तुब है, ये इंशाल्लाह आपकी सीखने की स्पीड बढ़ा देगा। हम एक मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। अबू बकर जिससे राजी हुआ अल्लाह, रदियल्लाहु अन्हु राजी हुआ उससे, अन्हु उससे। और आयशा रदियल्लाहु अन्हा, आयशा राजी हुआ अल्लाह उनसे। तो हु किसके लिए? मुजक्कर के लिए। हाँ मुन्नस के लिए। तो हमने पढ़ा था ना, हु हुम का ही कुमना। तो इस तरह हु जो मुजक्कर के लिए था उसका, तो मुन्नस के लिए होगा हाँ उस औरत का। ठीक है। तो चलिए हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था रब्बुहु उस मर्द का रब, तो औरत का रब क्या होगा? रब्बुहा। दीनुहु पढ़ा था, तो दीनुहा उस औरत का दीन। किताबुहु पढ़ा था, उस मर्द की किताब, तो किताब हुआ उस औरत की किताब। तो चलिए जरा इसको रिपीट कीजिए। क्योंकि ये मुन्नस के है तो आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे बताना है और तर्जमे के साथ। कौन? सिस्टर जवेरी आप करवाइए, चूंकि आप मेरे ख्याल में नहीं करवा पाई थी शायद। जी मुन्नस का लेफ्ट साइड पे इशारा करते हुए एक उंगली से। सिस्टर रब्बुहा जवेरी। तरब। दीनुहा उस औरत का दीन। किताबुहा उस औरत की किताब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नजाकत कमल आप भी जल्दी से करवाइए, अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से। बाकी सब लोग साथ साथ। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। उस औरत की। तो ये जैसे ना हर हम कहते हैं ना, हिज कहते थे उसका, ठीक है, हर उस औरत का। तो हिज के लिए हु था, रब्बुहु, तो ये है रब्बुहा।
औरत के लिए रब्बुहा, उस औरत का रब। जिस तरह हुआ ही जाता, ये हु हा, ठीक है, उसका, उस औरत का। तो चलिए अब रब के साथ मिला के पढ़ते हैं। रब्बुहु पढ़ा था उस मर्द का रब, तो रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु दीन हुआ, किताबुहु किताब हुआ, रसूलुहु रसूल हुआ, इस्मुहु इस्म हुआ। ये तो आपको आता है ना, इस्म कहते हैं नाम को, उसका नाम, उस औरत का नाम। जी, मैं मर्द का कहूंगा, आपने औरत का बताना है। हैंड रेस करें जो लोग रह गए थे, जल्दी से नए लोग आने चाहिए, जल्दी से। जो लोग नए हैं जल्दी से वो आ जाएं। नए लोगों में से आने चाहिए, शाबाश। कुछ लोग प्रैक्टिस करवाएं, ताकि कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो हम आपके साथ हैं, हम इसको ठीक करेंगे, किसी को कोई डांट भी नहीं होगी, और आपका इंशाल्लाह फायदा होगा कुरान सीखने के लिए। सिस्टर निगहत जबीन, रब्बुहु मुअन्नस बताइए, उस औरत का रब। रब्बुहा दीनुहु दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु, इस्मुहा। उस औरत का नाम। तो ये आपने इशारे मुझे उम्मीद है किए होंगे, और बाकी सब लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। जी मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि इशारे लाजमी करने और साथ बोलना भी है। बोलेंगे नहीं तो फिर भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि टीपीआई ये बोलना भी है, इशारे भी करने हैं, बोलना भी है, सारी सेंसर को यूज करना है। अरबी बोलचाल, अरबी बोलचाल इसलिए है मैं कि इससे सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। कुरान पढ़ रहे होंगे तो ये अरबी बोलचाल की वजह से आपका फौरी तौर पे आपके जहन में आ रहे होंगे। तो ये आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस है। मन रब्बूहा, इशारा कीजिए, उसका रब कौन है। तो ये लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड दूसरी बनेगी। उस औरत का रब कौन है, तो कौन है उस रब, औरत का रब, किस, उसका रब कौन हो सकता है, बताइए जरा। मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह रब्बुहा अल्लाह, रब्बुहा उसका रब अल्लाह है। रब्बुहा जैसे कहते हैं ना, अल्लाह। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, तो मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है, रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। जब अगर मैं सवाल करूं, मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है, लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, दीन, दीनुहा, दीनुहल इस्लाम दीनुहा अल इस्लाम। अभी अलहदा दीनुहा करके पढ़े, अल इस्लाम। जी अभी अलहदा पढ़ेंगे, दीनुहा अल इस्लाम। दीनुहा और अल इस्लाम। माँ का मतलब है क्या, माँ दीन हुआ, क्या है उसका दीन। अच्छा मैं कहता हूँ माँ किताबुहा, क्या है उसकी किताब, कौन सी है उसकी किताब। तो किताब कौन सी होनी चाहिए, अच्छी। अबूहा अल कुरान। किताबुहा अल कुरान, उसकी किताब कुरान है। और आगे हम कर लेते हैं, मन रसूलुहा, कौन है उसका रसूल, उस औरत का रसूल। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वआलिहि वसल्लम, हम सबका मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु। अच्छा मैं कहता हूँ माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है। तो उसका जो भी नाम है, रसूलुल्लाह मैं कहता हूँ फर्स्ट का उसका नाम जैनब है, तो हम इस्मुहा कहेंगे उसका ज़ैनब जैनब, उसका जैनब है। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है सब लोगों ने। एक दफा जवाब दे, मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह मा दीनुहा, दीनुहा दीनुहा इस्लाम अल इस्लाम, मा किताबुहा किताबुहा अल कुरान अल कुरान, मा रसूलुहा 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 मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। और आगे हम देखते हैं जमा बनाना, मुस्लिमतुन, आपको पता चल गया कि ये मुअन्नस है। मुस्लिमतुन कैसे पता चला, गोल ता बता रही है, वहां पे जो गोल ता है, ये निशानी क्या है, ये मुअन्नस की है, मुस्लिमतुन। ठीक है, तो इसकी जमा बनानी तो बहुत आसान है, गोल ता को हटा दे, अलिफ ता लगा दे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। अच्छा अब एक चीज तवज्जो से सुन लीजिएगा, मुस्लिमतुन, इसको जो है आपने लंबा नहीं करना, मीम के ऊपर जबर, जो उसको शॉर्ट पढ़ना है, मुस्लिमतुन। और मुस्लिमातुन, अलिफ को लंबा करना है, ताकि दोनों में फर्क हो। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुमिनतुन, एक मोमिन औरत, बोलता गोटा है तो अलिफ ता लगा दे, मुमिनात, ज्यादा मोमिन औरतें, सालिहतुन, सालिहात, काफिरतुन, काफिरात, काफिरातुन, मुशरिकतुन, मुशरिकातुन। चलिए जवाब दें, सिस्टर तैयबा फहीम, मुस्लिमतुन जमा बताइए, मुस्लिमातुन मुमिनतुन, मोमिनातुन सालिहतुन, सालिहातुन काफिरतुन, काफिरातुन मुशरिकतुन। मुशरिकातुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब दो चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए, जिस तरह था मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून, इसी तरह मुस्लिमतुन, अगर दो पेश हैं तो इसकी जमा होगी मुस्लिमातुन। ठीक है, बहुत आसान है। मुमिनतुन, मुमिनातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, यही दो पेश के साथ है, तो अलिफ ता के आगे दो पेश।
अलबत्ता मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन मतलब एक ही होगा, मुसलमान औरत। मुस्लिमतन हो मुस्लिमतिन हो, इसकी जमा को याद रखना है, दोनों की जमा मुस्लिमातिन होगी। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिमतन हो या मुस्लिमतिन हो, जबर के साथ हो जेर के साथ हो, दोनों की जमा मुस्लिमातिन होगी। ये नहीं कहना मुस्लिमतन की जमा मुस्लिमातन, ये नहीं कहना। मुस्लिमतन की जमा क्या है? मुस्लिमातिन। जी मुझे बताइए कोई सिस्टर नजाकत कमल, मुस्लिमतन की जमा बताइए, मुस्लिमतन। मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन है, ठीक है। मुस्लिमतिन की जमा मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन, अलिफ के साथ। और मोमिनतन की जमा क्या होगी? मोमिनतन जमा मोमिनातिन। मोमिनातिन, तो मोमिनातन नहीं कहना, मोमिनतन की जमा मोमिनातिन। मोमिनतिन की जमा मोमिनातिन। एक्सीलेंट। सिस्टर तैयबा फातिमा, तैयबा फहीम, आप बताइए। सालिहतन, सालिहतन की जमा सालिहातिन। और सालिहतिन की जमा सालिहातिन। सालिहातिन, अलिफ को तो से लंबा करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जो दो जब पेश है उसकी जमा तो दो पेश के साथ आएगी, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन। लेकिन मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन, दोनों की जमा मुस्लिमातिन, दोनों की जमा मुस्लिमातिन। तो ये आपने याद रखना है, अल्लाह इसकी प्रैक्टिस करनी है। और चलिए ये इसको छोड़ दे, ये एक सवाल है, आप कर सकते हैं अपने आप से। सीखने के लिए आज का नुक्ता तालीम दे लेते हैं। हमने पिछले सबक में सीखा था कि दिमाग दिमाग कैसे काम करता है। हमने सीखा था ना बिजली चमकाने का, कि जब हम सोचते हैं आवाज आती है, आप बोलते हैं, आपकी आंख देखती है, कोई कहानी आपको याद आती है, तस्वीर आपके सामने लाई जाए, वीडियो लाई जाए, तो आपके दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। इस तरह का दिमाग काम करता है। तो दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना है। तो आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने का फायदा। जितनी आप बिजलियां चमकाएंगे उसका फायदा क्या होगा, यानी हम कुरान सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं। दिमाग में जितनी ज्यादा बिजलियां चमकाएंगे तो क्या होगा उसका फायदा? एक तो मानी जल्दी याद हो जाएगा। देखिए इसका फायदा क्या है, मानी जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, और रिकॉल जल्दी कर सकते हैं, दोबारा आप याद आप उसको आ जाएगा। तो ये सारी जो बिजलियां चमकाते हैं, ये कैसे होता है? ये टीपीआई है। टीपीआई क्या था? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, यही टीपीआई था ना। तो जब आप सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, दिल से करते हैं, तो ये सारी आपके दिमाग में बिजलियां चमक रही होती हैं, आपका दिमाग बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो टीपीआई है, ये आपकी कामयाबी का राज है। इंशाल्लाह कुरान सीखने में आपकी बहुत मदद करेगा ये, और ये बहुत खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप ये कोर्स करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप बहुत से जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप compete करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज है। तो ये टीपीए का खास फायदा है। याद रखिए आज के सबक के इख्तिताम पे आपने 44 अल्फाज सीखे जो कुरान में 15,387 बार है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क लाजमी, ये 7 होमवर्क का मतलब है कि आप प्रैक्टिस में ये चीजें लेके आएंगे तो आपके लिए कुरान सीखना आसान हो जाएगा। ये इसके नंबर नहीं आपके, तो दो तिलावत के हैं, दो पढ़ने के हैं, एक सुनने का है, साथी से बातें करने का है, साथी को बताइए जो चीजें आपने की हैं, प्रैक्टिस कीजिए एक दूसरे के साथ मिलकर। नमाज में सूरतों की तिलावत है, अपना इंतखाब याद रखिए। और दो दुआएं, एक अपने लिए, अपने साथियों के लिए, कि अल्लाह में मिलकर कुरान पढ़ने में हमारी मशहूर। पॉकेट बुक बहुत अहम है, अपने साथ रखिए, नमाज से पहले नमाज के बाद इसको देख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट देख लें इंशाल्लाह, अपने 5 टाइम की जो एक रूटीन है उसमें, तो आपको बहुत फायदा होगा। और टीचर बनने से बहुत फायदा होता है, एक दूसरे को सिखाइए, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।